अपने विछोने उत्ते हड़ वगा लेंदा हां हड़ वगा लेंदा हां अपने हंजुआं नाल अपने हंजुआं नाल मैं अपना मंजा भिगोंदा हां मैं अपना मंजा भिगोंदा हां मेरियां अखां सौग दे मारे गल गईयां मेरियां अखां शौक दे मारे गल गईयां ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮੀਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਰਮੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਲੱਜੇਵਾਨ ਅਤ ਵਿਆਕਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤ ਵਿਆਕਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਚਰੇਤ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਚੇਤ ਲੱਜੇਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਇਸ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਦਾ ਮਹਾਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ हे यहोवा यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट हाँ और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे तेज कोप नाल मैनू ताड़ हाँ अगो हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर मुझ पर की मंगदा दाऊद अनुग्रह मंगदा वा कहंदा मेरे उत्ते पंजाबी च लिखिया यहोवा मेरे उत्ते दया कर हिंदी च लिखिया अनुग्रह कर हाँ क्योंकि मैं कुमला गया हूँ कहंदा मैं मुरझा गया वा प्रभु जी कुमला गया वा फुल पहलो खिड़दा जदों ज्यादा धुप पवे जां सही ठिकाने ना रखिया होवे तो कुमला जांदा दाऊद कहंदा प्रभु जी मैं कुमला गया वा ते अपनी दया दे नाल अपने अनुग्रह नाल मैनू संभाल खुदा दा हर एक इंसान नू खुदा दा अनुग्रह दी बड़ी लोड़ है परमेश्वर दे अनुग्रह दे अधीन रहना जदों असीं खुदा दे कोलों प्रभु दा अनुग्रह मंगदे आ ते परमेश्वर जिस तरह इसराइलियां नू प्रभु अपने अनुग्रह दे विच ही 40 साल तक लैके आउंदा जांदा रहा खुदा ने सुबह की कहंदे बदल उन्हां दी राखी करदी रात नू अग प्रभु दा अनुग्रह है जदों खुदा दा अनुग्रह इंसान दे जीवन दे विच आउंदा वा ते परमेश्वर अद्भुत काम करदा वा सानू संभालदा वा है ना जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों नू संभालदी पंखां दे थल्ले संभालदी आ दाऊद कहंदा प्रभु मेरे ते अनुग्रह कर मैं कुंबला गया मैं डर गया वा है ना मेरे जीवन दे विच कहंदा जदों इंसान की कहंदे इंसान दा सुभाव ही इहो जिहा जदों कोई मुसीबत जदों कोई प्रॉब्लम जदों कोई दुख तकलीफ आउंदा तो डर जाता पता नहीं की हो जाए पर कई बारी वचन च लिखिया कि खुदा दा वचन दसदा वा कि कोई चीज़ां इदां दियां हुंदियां जिस तों प्रभु नूं महिमा मिलनी कई बारी इदां दी कष्ट हुंदा कि उस तों खुदा दी महिमा होवे परमेश्वर दा नाम उच्चा होवे ते जदों इंसान उस कष्ट विचों निकल जांदा वा ते फिर परमेश्वर दी महिमा वो करदा वा कि खुदा मैं तेरी महिमा प्रभु करदा वा तू मैनूं इस दुखां दे सागरां चों भी कढ़िया वा है ना परमेश्वर दे दास दी मैं पिछे जा भी दसदा सी उन्हां दी टेस्टमनी कि कीड़े पै गए बांह च कीड़े पै गए 3 साल तक बांह इस तरह रही कीड़े पै गए इत्थे रहिंदे सी इत्थे उन्हां दी दुकान सीगी अपने इत्थे महल्ले दे विच ही पास्टर सुधीर असीं आए भी एक दुकान भुल्ले दी चक्की दे लागे उन्हां दी शॉप सीगी वो दुकान भी छड्ड दित्ती है ना किसी वकील दे मुंशी सीगे चंगे पैसे कमाउंदे सी और कान च बालियां बड़बड़ियां काले कपड़े पा के रखदे सी किसी नूं भभूत दे दिंदे सी वो ठीक हो जाता सी लेकिन जदों अपने ते कष्ट आया एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट होण नाल डिग पे 3 लड़कियां दी बाहां दे उत्तों दी मोटरसाइकिल लंघ गया 3 दे बाहां लंघ गईयां 2 लड़के मर गए और तीसरा जलंधर दे की पूरे पंजाब दे विच जिथे जिथे लोकां ने किहा उत्थे उत्थे ऑपरेशन करवाया और वो बांह दे उत्ते प्लस्तर लगा होया सी प्लस्तर लगा सी ते उहदे विचों पीक बहनी नहीं सी हटदी कीड़े पै गए है ना फिर वो जिन्नू जिन्नू मनदे सी उन्हां दे कोल गए मैनूं ठीक करो
ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਵਾ, ਲੱਭਦਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਵੇਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਾਂਹ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਆਈ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਓ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾੜਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾੜਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚਾੜਦੇ ਉਹ ਚਾੜਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੇਲ ਆਇਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਵਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤਿੰਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਰਚ ਗਿਆ, ਪਲਸਤਰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਤੇਰੀ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਖੁਦਾ ਅਦਭੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੱਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਏ ਪੈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿਆਕਲ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ हे यहोवा मुझे चंगा कर, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਆ। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। कदों तक मेरे प्राण बड़े खेदित आ, तू कद तक लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। मेरे प्राणों ਨੂੰ बचा परमेश्वर लौट आ। लौट आ खुदा पंजाबी च लिखा मुड़ आ मेरी जान ਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਅੱਗੋਂ अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, अपनी दया दे कारण मैनू बचा। हाँ क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। कहता प्रभु जे मैं खत्म हो गया, मैं मर गया, तो मर के तेरा सिमरन कौन करेगा। दाऊद कह रहा प्रभु नू है ना, दाऊद नबी दा जबूर आ, कहता प्रभु मैं जे दुख दे विच आ गया, पताल दे विच किहड़ा तेरा सिमरन करूगा। इसे लिए बंदा कहता कि खुदा दी जिन्नी महिमा हो सकती करो, पर हुण इंसान की कहता हो कोई नहीं कर लवांगे, कोई नहीं, समा वो भी निकल गया, समा भी निकल जाना है ना। लोग कहते जी इदा, अज मैं सुबह भी पास्टर साहब का वचन सुनता सी, वो मैं की कहते मीटिंग चलती सी, मीटिंग दे विच वचन दस रहा सी कि जिहड़े बड़े बड़े पैसे वाले लोग आ, उन्हां कोल भी पैसा इन्ना हो जाना वा भी उन्हां नूं भी चीज वस्तु नहीं मिलनी, इदां दा समा आ जाना है ना। एक मुल्क दे कोल सारी जिहड़ी प्रधानगी आ जानी है, एक धर्म बन जाना वा। अज किदां लड़ाइयां होण दियां, की कुछ हो रहा, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाना। तो वचन दसदा वा, कहंदा हे प्रभु क्यों जो मौत विच तेरा सिमरन नहीं है। अज इंसान मौत तो नहीं डरदा, क्योंकि जब मौत हो गया तो खत्म। फिर ਉਹਦੇ एक वचन च लिखा कि मौत ਜਦੋਂ मौत तो बाद सारे काम ਜਿਹੜੇ रुक जाते हैं, खत्म हो जाते। मनुख बड़ा
ਸੋਚਦਾ ਐ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ तेरी दया अगो, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। प्रभु की कहता मौत तो बाद तेरा सिमरन ही है नहींगा, है ना? अगो अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? हुण अधलोक दे विच कहता प्रभु कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं बड़ी कहता प्रभु जी कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। देखो अपनी खाट अपने पापा नु याद करना। मैं पूरा दिन भर केड़ी गलती की, किसी का मन तो नहीं दुखाया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी ने बुराई तो नहीं की, और सोने उत्ते अपने आप नु परखना और खुदा दे अगे अपनी गलतियां नु मनना, है ना? किसी कोई परमेश्वर दे की कहते मीटिंग चलती सी, और मीटिंग दे विच कोई भाई साहब भैणा सब मिल के खुदा की धन्यवाद करते सी। लेकिन परमेश्वर का कोई दास कह रहा है प्रभु मैं स्वर्ग ते नरक देखना चाहना हूं। ते परमेश्वर ने एक दिन उन्होंने दिखा लिया स्वर्ग ते नरक। उन्हें की देखा कि एक इंसान नरक दे विच खड़ा जिहड़ा उन्हां दी चर्च दा बिलीवर सी। तो प्रभु ये तो बड़ा वधिया चलदा सी, ये तो बड़ा बहुत वधिया तरीके दे नाल चलदा सी, लेकिन ये इत्थे क्यों खड़ा? ते परमेश्वर ने उस भाई साहब नूं कहा कि इंसान दियां गलतियां दे अनुसार ही इस जगह दे उत्ते कोई आ सकदा है। जिन्ना चिकर इंसान प्रभु दे अगे अपनी गलतियां नूं मनदा नहीं, जिन्ना चिकर इंसान प्रभु दे अगे नीवा नहीं हुंदा, उन्ना चिकर खुदा दे वल्लों उधार नहीं हो। ते जदों प्रभु दे अगे नीवा होके कहंदा प्रभु मेरी गलती नूं माफ कर, मेरे को गलती हो गई, क्योंकि इंसान की है गलतियां दा पुतला वा। अगो मैं कराते कराते थक गया। मैं कराते कराते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं। मेरियां अखां सौंग दे मारे गल गईयां हन, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, हे सब विरोधियों, मेरे पास से दूर हो। कहंदा हे सारे कुकर्मियों मेरे तो की हो जो, दूर हो जो, है ना? हाँ जी अगो क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। परमेश्वर ने क्योंकि हे सारी बुराई मेरे जीवन तो दूर हो जा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मेरी दुहाई नू सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा ने मेरा रोना भी सुन लिया, मेरा गिड़गिड़ाना भी सुन लिया है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। देखो मेरा रोना भी सुनेगा, मेरा गिड़गिड़ाना भी खुदा सुनेगा, और वो मेरी जिहड़ी प्रार्थना वा ओदा उत्तर भी जरूर देवेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे। कहंदा जिहड़े मेरे विरोध आ, साडे विरुद्ध बड़े शत्रु है ना, जिहड़ा गुस्सा वा वो भी साडा शत्रु है, ये शत्रु है साडा, वो सारा कुछ लज्जित होगा। ते जे असीं गिड़गिड़ावांगे प्रभु मैनूं इस दलदल चों कढ, मैनूं इस बुरियां आदतां दे विचों कढ, ते फिर ही प्रभु दया करेगा। ते जे असीं मंगांगे नहीं खुदा दे अगे तां खुदा किद्दां दया करेगा? लिखिया यहोवा मेरी बेनती सुन लई, यहोवा मेरी प्रार्थना कबूल करेगा। मेरे सारे बैरी लज्जावान अत व्याकुल होणगे, बैरी साडे लज्जावान होणगे और अत पढ़ दिओ 10। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। और बड़े घबराउणगे ते लज्जावान होणगे। जद असीं खुदा दे अगे बैठांगे, परमेश्वर दे अगे दुहाई दवांगे, परमेश्वर मेरे की कहंदे रोण दी आवाज़ नूं सुनेगा खुदावन, और अपनी किरपा दा हत्थ मेरे उत्ते उंडेगा, किरपा दा हत्थ नाल मैनूं संभालेगा, किरपा दे हत्थ नाल मेरे परिवार नूं संभालेगा, क्योंकि वो प्रभु दया नाल भरिया होया परमेश्वर है। आगो वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। सारे जिहड़े वैरी आ, वैरी मेरे लज्जित होणगे। किन्ने वैरी साडे खड़े आ, खुदा साडा साडे नाल आ। जे असीं प्रार्थना दे विच दीन ईमानदार होवांगे ते
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈ, ਖੁਦਾਵੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਖੁਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਬਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਜਨ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਬਾਪਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਦਭੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬੱਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਬੋਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ, ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਤੇ। ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਪੈਦਲ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਲੜੀ ਤੋਂ ਨਕੋਦਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਣ ਡਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੇ ਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਤੇ ਜੇਬ ਮੇਰੀ 'ਚ 200 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ 10,000, ਕੋਈ 30,000 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਘੁੰਮਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਬੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, TVS ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ, 200 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈਣਾ ਵਾ,
ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7000 ਇਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7000 ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁਪਈਆ 5000 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 200 ਰੁਪਈਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਸੀਂ ਘਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੇ ਹਾਰ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਰਸ ਆ। ਔਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਉਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। 4000 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ TVS Suzuki। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 7000 ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਲੱਕੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਮੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, 4000 ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ 5000 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਹਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਈਮਾਨ ਖੁਦਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਈਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ